करोना होया थोड़े दिन पहला कहते कि करोना की मतलब कि पुष्टि हुई है। एक होर बड़े बड़े कवि है आम आदमी पार्टी च भी रह चुके थे, उन्हें आख्या हीगा कहते कि देखो इस मरतबा ना करोना गलत बंदे नाल टकरा गया। तो मैं भी सोचता था कि एडा खुददार बंदा, एडा दिलदार बंदा, एडा जिगरे वाला बंदा जिहड़ा वो करोना नूं हरा जाएगा, क्योंकि जिंदा दिली हुंदी है ना जिहड़ी वो जिवें इम्यूनिटी की अपना गल करते हैं तो असल दे विच इम्यूनिटी तो उही है ना जिंदा दिली। जिंदा दिली बहुत सी राहत साहब के विच, पर गल यह कि कई बार तुसीं उमरां अगे हार जांदे हो, सेहत अगे हार जांदे हो। उम्र इन्हां दी काफ़ी हो चुकी सीगी ते देखो गल यह आ कि इन्हां नूं नमूनीआ होया, नाल फिर करोना पॉजिटिव आ गया। एक हिरदे की भी बीमारी सीगी, नाल मेरे ख्याल दे नाल इन्हां नूं शुगर भी सीगा। सो इस तरह कुछ बीमारियां सीगियां ते बहुत गुरबत दे विचों उठिया कि शायर सीगा। ऐसा नहीं है कि राहत इंदौरी है जिहड़ा वो बहुत जल्दी जल्दी राहत इंदौरी बन गया। जे तुसीं इन्हां दा सफ़र पढ़ोगे ना, जो इन्हां दा ये रहा है हयाती का सफ़र जिहड़ा वो बड़ा दिलचस्प सीगा। मतलब कि इन्हां दा पहला नाम जिहड़ा सीगा ना वो राहत नहीं सीगा, वो ते बाद दे विच बनिया। पहला मेरे ख्याल दे नाल इन्हां दा नाम जिहड़ा सी वो कामिल सीगा, कामिल सीगा। उस तो बाद बदल के इन्होंने ना रखा सीगा राहत उला। सो ये हौली हौली फिर राहत इंदौरी बन गए। राहत इंदौरी बनने पीछे भी एक दिलचस्प गाथा सीगी। संखेप दे विच मैं दस दिना कि इन्हां दा बाप बहुत ही ज्यादा गुरबत दे विच रह रहा सीगा। फिर वो मेरे ख्याल दे नाल इन्हां दा जिला सीगा शायद देवबंद सीगा या कुछ ऐसा जिला सी, देवास जिला सी शायद। ਤਾਂ ਸੁਖਨਕਾ ਚ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਦੌਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬਣੇ, PhD ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ मतलब कि डंका बजिया। हौली हौली ये बॉलीवुड के विच भी गए, बहुत वधिया फिल्मां लई इन्होंने गीत लिखे, मुन्ना भाई, MBBS, खुदार, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगम जान, घातक, इश्क, जानम, सर, आशियां, मैं तेरा आशिक, इन्हां सारियां फिल्मां दे विच गीत लिखे सी जिन्हें को मैनूं याद है। तो बहुत तगड़े शायर सीगे ते अज ते जिद्दां कहंदे ना वो कहंदे हुंदे सीगे कि 2 गज सही मगर ये मेरी मलकियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਏ। ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੇ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ सभी का खून शामिल है मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी शायर के विच जुर्त नजर नहीं होती अज के दौर च। ये गल नेतावां दे सामने स्टेज पे खड़ के कोई कह दे। ये जुर्त राहत साहब को सीगी कि वो बहुत मुस्कुरा के बड़े शानदार सलीके दे नाल ये गल्लां कह जांदे सी। बहुत सलीके दे नाल अज दे जिहड़े माहौल सिरजे होए या नेतावां ने, सियासतां ने, वो बहुत सलीके दे नाल चोट कर जांदे सन ते कपाट खोल जांदे सी लोकां दे। और नेता भी जिहड़े है ना ताड़ियां वजाउण लग जांदे सन, हालांकि पता हुंदा सीगा कि तंज कर रहे हैं। सो बहुत महान इस मैं कहूँगा कि दौर पे आपां बहुत महान फनकार जिहड़े आ वो गवा लए अज। पर फिर मैं कहूँगा कि हर एक बंदे ने इस स्टेज तो अपनी किरदारी करके अपना किरदार निभा के जाना हुंदा। बस अच्छा किरदार जो निभा के जांदा उहदे लई ताड़ियां वजदियां रहिंदियां। तुसीं देखो वो उर्दू दे शायर सीगे, नायाब शायर सीगे, पर अज उन्हां वास्ते ताड़ियां जिहड़ियां वो गुरमुखी च वज रहीआं। फेसबुक ते जाके देख लो, नहीं यकीन होता। जी जी जी। अगली ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। हाँ जी, शाह फैजल तुसीं नाम जरूर सुनिया होएगा। शाह फैजल मुंडा सीगा, मुंडा खुंडा ही जदों ने पार्टी बनाई है। वैसे 2 कुछ साल ही होए आ। शाह फैजल उस वेले मशहूर होया सीगा। वैसे फैजल कह देंगे आपां, पर फैसल है इन्हां दा असली नाम। शाह फैजल पक्या होया तो शाह फैजल ही मुंह ते चढ़ गया सारिਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ शाह फैसल ने असल ਦੇ ਵਿੱਚ टॉप ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट ਸੀਗੇ। फिर इन्हों काडर भी जोड़ा वो IS दे विच कश्मीर का मिलिया सीगा। पर उस तो बाद अचानक इन्होंने अपनी जिंदगी दे विच एक
ਹੁਣੀ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ 5 ਅਗਸਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਅਗਸਤ 2019। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਤਹੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ JKPM ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਹੁਦਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਭੇਜ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਏ ਜਦ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ। ਡੀਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ ਪੈਨੇ ਆ, ਫਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 370 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਜੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੋ ਕੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭੇਤ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਰਾਗ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਾਦਰੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰੌਂਗ ਹੋਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਨੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮੀਰ ਖੁਸਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਤਾੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਵੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਆ,
ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੋ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧਮਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਜਾੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਜਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਮਾਇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਏ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਏ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਦੀਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਹੈ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਸੀਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਭੇਸ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਵਾਕਈ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ UGC ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਢੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਬਣ, ਪਰ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਖੈਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਰੂਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਢੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਾਰਾਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਆਈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ WHO ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਲੇਟੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 8 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਰਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ASI ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਘੱਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ 9 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, 113 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 1 ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 64 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3300 ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 58 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, 58 ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 731 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਆਏ, 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 40 ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਾਰੀਵਾਲ 'ਚ BDPO ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਸਿਤਾਰੇ ਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸਟਰਾਈਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਾਹਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋਨੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਆਂਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, 32 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਦੋਂ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾਨ, ਮਾਸਕ ਦੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਲਾਵਾ ਜੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਏ। ਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਡੀਲ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੱਚੇ ਕੁਚੇ ਕੋਠੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਲੇ 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 ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ +2 ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਰੋ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੋੜਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕੌਣ ਆਵੇ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚੁਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਓ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮਾਓ ਨਾ, ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੱਟਵਾਦ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘੜੂਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਟਵਾਦ ਵਾਲੀ ਅੜੀ ਸੀ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦ ਪਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਰੈਂਟ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੌਬੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜੋ NOC ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਪਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੁਗਾੜ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਵਿਆਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨ ਗਵਾਹ। ਤੇ ਦੇਖੋ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲ ਵਸਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੁਗਾੜ ਵੇਖੋ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗਾ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਕੀ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਵਿਊ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 32 ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 32। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2-4 ਭੂਆ ਫੂਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਣ ਲਈ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ? 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਦਲ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੁੱਟੀ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ 2-2, 250 ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧੂੜ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਆ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕਰਵਾਓ ਰਿਵਿਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2 ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 15-20 ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KOB